Let me pick up from where I stopped last week, from the first Samuel chapter 9, and want to very quickly go through because the time is running out. ആമേൻ. ഒന്ന് ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വായിച്ചു തുടങ്ങാം. Last week I said that God has a plan about your life and God's plan is always better. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ വലുതായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. What appeared to be a livestock loss or the donkey's loss, that was the divine plan to bring a soul closer to the purpose of God had in his life. തന്റെ സ്വഭവനത്തിലെ കഴുതകളുടെ നഷ്ടം ദൈവത്തിന്റെ ദൈവിക വിടുതലിനെ ശൗലിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ദൈവിക ഇടപെടലായിരുന്നു. Amen. We seen a series of events that took place in the life of Saul. ആ ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശ്രേണിയായി തന്നെ പല സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നാം കണ്ടു. But an ordinary man, a person not a true believer, will call all of them coincidence or happenstance. ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി അത് ഒരു ആകസ്മികമായി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. But for us we will see that none of that were a coincidence. എന്നാൽ നാം ഇതിൽ കൂടി കടന്നുപോൾ ഇതൊന്നും ഒരു ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതല്ല. All of a sudden the losing a few donkeys, that was not a coincidence. കഴുതകളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതല്ല. It wasn't a coincidence that Achish asking his son to take a servant and go instead of saying the servant himself to go. ഒരു തന്റെ ശൗലിനോടൊക്കെ ഒരു ഭൃത്യനെ എടുത്തുകൊണ്ട് കീശ് പറഞ്ഞതും അതൊരു ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതല്ല. It was not a coincidence that they searched 3 days and did not find the donkey, but then later the donkey came back to the home. 3 ദിവസമായി അന്വേഷിച്ചിട്ട് കണ്ടെത്താത്ത കഴുതയെ വീണ്ടും 3-ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴുത വീട്ടിൽ വരുന്നതും ആകസ്മികമല്ല. It was not a coincidence that on the way that when they were about to give up, the servant to say, no, there is a prophet here, let's go over there. എന്നാൽ ദശിച്ചു നിരാശാജനകമായി താൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം എന്ന് ശൗൽ പറയുമ്പോഴും ഇല്ല, ഒരു പ്രവാചകൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഭൃത്യനാൽ കേട്ടതും അത് ആകസ്മികമല്ല. It was not a coincidence for him to say that I have a quarter shekel with me, so that itself is not the stopping point, let's go to the prophet. എന്റെ കയ്യിൽ വെള്ളി ശെക്കൽ നാണയങ്ങളുണ്ട്, അതുമായി നമുക്ക് പ്രവാചകനെ കാണാൻ പോകാമെന്ന് പറയുന്നതും ആകസ്മികമല്ല. Amen. It was not a coincidence that after that they're coming to the town and they're meeting a few young ladies. ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ചില യൗവനക്കാരികളെ കണ്ടതും ആകസ്മികമല്ല. And they were directing him and they knew exactly where the prophet Samuel is and what he is doing that day. എവിടെയാണോ ശമൂവേൽ ആയിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് തന്നെ അവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചതും ആകസ്മികമല്ല. I mean, it was not a coincidence that after they received the direction from the young ladies and going far from there to the town and meeting the first person, that person itself is prophet Samuel. യൗവനക്കാരികൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അതിനനുസരിച്ച് താൻ മുമ്പോട്ട് നടന്ന് പട്ടണത്തിലെത്തി ആരെ ആദ്യം കണ്ടോ അത് തന്നെ ശമൂവേലായതും ആകസ്മികമല്ല. Look at the divine direction of God. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവിക കരുതലും ദൈവിക നടത്തിപ്പും നിങ്ങളൊന്ന് brother and sister, it is sometimes very difficult for us to understand. ഇത് പലപ്പോഴും വളരെ പ്രയാസമായി നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. We know the beginning and end of the story now, so it is very easy for us to eloquently preach about it. സംഭവത്തിന്റെ ആദ്യവും അവസാനം വളരെ നന്നായി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായി നമുക്ക് പ്രസംഗിച്ച് വാചാലമായി പോകാം. But when we go through those incidents, എന്നാൽ ഈ സംഭവങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് കോർത്തിണക്കുമ്പോൾ, when there is no guidance and when they are going and wandering, എങ്ങനെ പോകണമെന്നൊരു നിയോഗമില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, every step they didn't know it was the divine hand of God, but they think it is spirally going down. എന്നാൽ താൻ എടുക്കുന്ന ഓരോ അടികളും അവരെ ദൈവികമാണെന്ന് അറിയാതെ അവർ ഒരു അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ, but it was the divine hand, the orchestrated plan of God taking Saul from the Kish family to the prophet Samuel. എന്നാൽ അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ശൗലിനെ ആ കീശിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദൈവിക കരുതൽ മാത്രമായിരുന്നു. Some of you are going through some journey
Amen. Even in the mundane, the routine lives, remember that God is with you. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലാണ് നടത്തപ്പെട്ടവയാണ്. What appear to be a loss, what appear to be no answer to the prayer, what appear to be no guidance, what appear to be no direction, what appear to be that I am at no man's land, is still the hand of God is guiding you. ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ, ശൂന്യതയുടെ അവസ്ഥയിൽ, ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കരുതല് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Amen. Sometimes it is very difficult to say, Lord, what am I learning from the continuous pain in my body and what I am going through, and what am I learning, Lord? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. But this morning I want to assure you, ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്, Amen, even all these things we heard today, ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ കേട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും നാം കേൾക്കുമ്പോഴും, Amen, even in that thing, ആ സമയത്തിൽ പോലും, Amen, our God is in control. ദൈവം അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏറ്റിരിക്കുകയാണ്. Amen, He knows what He is doing. എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയുന്ന യഹോവയാണ്. Can we trust Him completely? അവനെ മൊത്തമായി അവനെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ? These stories are written for a purpose. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. To encourage us, നമ്മളെ ഒന്ന് ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ, to build us, നമ്മളെ ഒന്ന് പണിതെടുക്കുവാൻ, to tell us that this God can do things in our ഈ life. കേൾക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാണെന്ന് But പറയുന്നു. we hear the word and sometimes we go because it is the story of the Bible. ഒരു സാധാരണ സംഭവം എന്ന പോലെ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ മടങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ It is ജീവിതത്തിൽ very difficult for us to apply. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമാണോ? But can we put our hand on the Bible and during this kind of challenging time, Lord, if you directed Saul, you are able to direct me. ആമേൻ. വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനത്തിന് മുകളിലേക്ക് കൈവച്ചിട്ട്, ദൈവമേ, ശൗലിനെ നടത്തിയ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന വെല്ലുവിളിയിൽ കൂടി എന്നെ നടത്താൻ ശക്തനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? If you healed the woman with the issue of blood for 12 years and you instantly healed her. 12 വർഷമായി രക്തസ്രാവക്കാരെ സ്ത്രീയുടെ മേല് അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കരം തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയില്ലേ? Amen. That is the same God I am serving. ആ ദൈവത്തെയാണ് ഇന്നും നാം ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Amen. We need to depend on Him. ആ ദൈവത്തെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. So we know the series of events. So God was directing Saul. ദൈവത്തിന്റെ കരത്താൽ ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവ പരമ്പരകൾ നമ്മൾ And അറിയുന്നു. last week we saw him. God brought him to the banquet hall. ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ വിരുന്ന ശാലയിലേക്ക് ശൗലിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. And he ate there, and there were some real good food. And after all that things, Samuel said, let us go to my house. അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന വിരുന്നുശാലയിൽ വളരെ നന്നായ ആഹാരങ്ങൾ, മനോഹരമായ ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ശമൂവേൽ Chapter 9 verse 25 we read Samuel took him to his home. തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ശമൂവേലിനെ ശമൂവേൽ കൊണ്ടുപോയി. നമുക്ക് 25 And then there was beds ready for the upper stairs, the upstairs, everything was ready for Saul. മുകളിലത്തെ മുറിയിൽ ശൗലിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുറി ഉണ്ടായിരുന്നു. And then we read that Samuel spoke to them that night. ആ ശമൂവേൽ ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ അവരോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട്. I don't know that it is not written what this old man prophet talked to Samuel. ഈ വയോധികനായ മനുഷ്യൻ ഈ ശൗലിനോട് എന്ത് സംസാരിച്ചു എന്ന് ഈ തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. But I began to think about that one. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ആഴമായി ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. I mean, I am pretty sure he wouldn't ask Saul his family background or any of those things. എന്നാൽ ശൗലിന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമാണ് അവിടെ ചോദിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. But he knows he has a young man in front of him. എന്നാൽ തന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന യൗവനക്കാരനായ മനുഷ്യനെന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന And he knows that it is going to be a short time in front of him. തന്റെ മുമ്പിൽ വളരെ ചുരുക്കമായ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയാവുന്ന. And Samuel, what kind of advice he will give to this young എന്ത് man? തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായമായിരിക്കും യൗവനക്കാരനായ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത്? I mean, how he can influence this young man? എങ്ങനെ യൗവനക്കാരനായ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയും? I mean, the words that this man is going to tell is going to change his life. എന്ത് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞായിരിക്കും യൗവനക്കാരന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിമറിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്? I mean, Prophet Samuel must have said exactly those things. ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ശമൂവേൽ ആ യൗവനക്കാരനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക. And I began to think about this way. അതിനെപ്പറ്റി ഞാനുമായി ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്, Lord, how many times you bring people in front of me? എത്ര നാളുകളെ എത്ര സമയം എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അനേക ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നു. I mean, how do I influence them? ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത്? I mean, it may be a
an opportunity, a person come to the church and we have one shot for that person. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തി ഒരു ചെറിയ നിമിഷത്തേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. Amen. And 1 hour here. ഒരു മണിക്കൂറായിരിക്കാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. How do we impact that person? എങ്ങനെ ആ മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥമായി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും? You get contact with somebody and your conversation for 15 minutes can turn that person off or completely, or that you can influence that person. ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു 15 നിമിഷമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ആ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് താഴ്ത്തി കെട്ടാൻ കഴിയും, അതോ നന്നായിട്ട് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമോ? Regretfully, I could say that one. We turned off many people, then we attracted many people. നമ്മളെ അനേകരെ ആകർഷിക്കുന്നവരുമായിട്ട് പലരെയും നമ്മൾ താഴ്ത്തി കെട്ടുവാനാണ് തോന്നുന്നത്. Amen. We lost people, then we gained people. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നേടുന്നതിന് പകരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത്? Because we do not know what to say in that short moment. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിലയേറിയ നിമിഷം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. I remember a story that I heard from Pastor Yonggi Cho's testimony. പാസ്റ്റർ ജോർഗി ചോയുടെ ആ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. Amen. That was the biggest church in Korea. കൊറിയയിലുള്ള വലിയൊരു സഭയ്ക്കകത്താണ് നടന്നത്. Amen. The people will line up in the morning to get a seat inside. ഈ സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറുവാൻ തക്കവണ്ണം വളരെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന. Amen. Otherwise they will have to watch through the TV. They cannot get inside. ആ സഭയ്ക്കകത്ത് കയറുവാൻ ഇരിപ്പിടം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So one day he wanted to know why these people are coming to the church and standing in this line. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജനം വളരെ മോർണിംഗ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നത്? So he disguised himself. He put a coat and he kind of put something different that people will not recognize him. ഒരു ദിവസം തന്നെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ ആ വേഷം മാറി ആ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നു. And he kind of stood in the line just like us and anybody else coming into the church. ആരൊക്കെ കടന്നു വരുന്നു അവിടെ ആ ലൈനിന്റെ അകത്ത് ഈ പാസ്റ്ററും കയറിയിരുന്നു. And after some time he was curious. He said, "Hey, where are you from and why are you coming this church?" അടുത്ത് നിന്ന് ഒരുവനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടേക്ക് ആകാംക്ഷയോട് വരുന്നത്? എന്താണ് നിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്? Amen. The person said, "Oh, I love to hear our pastor." ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ കാതോർത്തിരിക്കുന്നു. Have you heard of him? അവനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. Then the pastor didn't want to lie. He said, "How is your pastor?" എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ പാസ്റ്റർ എന്ന് ഈ പാസ്റ്റർ അവനോട് He said, "Oh no, he gives you the best word and he will preach, and if you take the word, their healing takes place there, and there is a whole lot of things this person began to say." ആമേൻ. ഈ പാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കാതിന് ഇമ്പമേറിയ വാക്കുകളാണ് പറയുന്നത്. മനോഹരമായാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവൻ ഹീലിംഗ് വരെ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. After some time of the sermon, the pastor said, "Okay, you stand in the line. I got to go and I need to go." അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ പാസ്റ്റർ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകുന്നു. Amen. And then the other person said, No, it's not that bad. This line will move very quickly. You can go. You can come with and get a seat. വേറെങ്ങും പോകല്ലേ, ഈ ലൈനിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. But pastor disappeared. എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറഞ്ഞുപോയി. That changed his life. അത് അവന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. The reason is that the opinion of the people, amen, that really, if that's the way you say about your pastor, look at how that the other person's expectation is. എന്താണ് അവിടെ കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നോക്കിയേ, ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. It's not here, but in our culture, if that happens, there sometimes we may not even fail to say, "Oh, ഈ ചർച്ചിലൊന്നും വരുന്ന I don't know whether you should come to this church. I don't know about this one." I mean, you just say a few things that is good enough for that person to think, "Why did even I bother to come?" ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഈ സഭയിലാണോ വരുന്നത്, അപ്പോൾ ആ കടന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിനെ ഇകഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്ന താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്ന രീതിയിലായി പോകത്തില്ലേ? What about your workplace or your college or wherever you are? I mean, when you get a person in front of you, you do not know whether they are going to be there tomorrow. ജോലി സ്ഥലത്തായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കോളേജിലായിക്കോട്ടെ, സ്കൂളായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന വ്യക്തി ഏത് രീതിയിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. The short window we have, we must make sure that we are an influence impactor and not
demoralizing somebody. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തരുന്ന വിലയേറിയ ചുരുക്ക സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടുന്നത്. Amen. Prophet Samuel, whatever he spoke, I don't know. എന്താണ് ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ ശൗലിനോട് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. But that night they said he spoke and then he said go and sleep. ആമേൻ. ആ രാത്രിയിൽ അവനോട് സംസാരിച്ചു, അവിടെ ഉറങ്ങാൻ പോയി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. Amen. And then the next morning we see verses the 26 we read in the morning this young man is still sleeping. ആമേൻ. എന്നാൽ 26 വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അധികാലത്ത് തന്നെ എന്നാലോ ശൗൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. Because he ate 3 days of wandering and he ate the really good steak and everything, and then this a good bed. I mean, it is natural for a young man to sleep. ആമേൻ. 3 ദിവസത്തെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ ക്ഷീണം നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഈ യൗവനക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ ഉറങ്ങിപ്പോയിരിക്കാം. But because also he is so comfortable now because he prophet told you the donkeys are already found. ആമേൻ. കഴുതയെ കണ്ടുപിട്ടി എന്ന് ഈ പ്രദർശകൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത്രയും ആശ്വാസത്തോടു കൂടിയായിരിക്കാം ശൗൽ ഉറങ്ങുന്നത്. But this man, the young boy doesn't understand one thing. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഈ യൗവനക്കാരനായ വ്യക്തി തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. His father doesn't know about the father know about the donkey came back. Now the father is worrying about the lost son. ആമേൻ. എന്നാൽ അവിടെയായിരിക്കുന്നത് തന്റെ പിതാവ് കഴുത മടക്കി കിട്ടി എന്നാലോ തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട മകനെ ഓർത്ത് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നു. He is not thinking about that one. എന്നാൽ ഈ യൗവനക്കാരൻ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ. And I wanted to say a few things about that one, but I am going from there. കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ടെന്നാൽ അവിടെ നിൽക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് ഓടുകയാണ്. But Samuel recognized that he got to get back home quick. ആമേൻ. എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മടങ്ങി തന്റെ ഭവനത്തിൽ പോകണമെന്ന് ശമൂവേൽ വളരെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. Called him and woke him up and said, "Hey, get up, let's go." എഴുന്നേറ്റ് വാ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണമെന്ന് ശമൂവേൽ ശൗലിനോട് പറയുന്നു. And then everybody started from there, and then they are going. എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. Saul had no clue why this, we sending in, why he has to come with me. ആമേൻ. ശൗൽ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവാചകനും എന്റെ കൂടെ കടന്നു വരുന്നത്. But they went to the outskirts of the city. പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു അറ്റത്ത് വരെ എത്തി. And when he reached there, എന്നാൽ ആ പട്ടണത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ God prompted Samuel to tell Saul like this. ശൗലിനോട് ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശമൂവേൽ പ്രവാചകനോട് പറയുന്നു. Said, tell the servant to go forward. ആ മുമ്പിലായിരിക്കും കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഭൃത്യനോട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു. And you stand still. നീ ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ പറയുന്നു. Why God asked the servant to go forward? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ ഭൃത്യനോട് പോകാൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? See, when I meditate the word of God, I always want to bring some application. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാവർത്തിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. Imagine about this servant. ഈ ഭൃത്യനെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. All of a sudden, we're coming and the prophet Samuel is saying, you go forward, you go. I need to talk to this. ഒരുമിച്ച് 3 പേരുമായി ഇറങ്ങിയ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശമൂവേൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് ഓടണമെന്ന് ഭൃത്യനോട് പറയുന്നു. And also said, I need to talk to you the word of God. God has a message to tell you. So servant heard that one and still asking the servant to go. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എനിക്ക് നിന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൃത്യൻ കേട്ടതുമാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറയുന്നത്. If it is me on the place of the servant, I would say, man, this is not really nice. ഞാനും ആ ഭൃത്യന്റെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് അത്ര നന്നായിട്ട് എനിക്ക് This is used and disposed. This is kind of throwing me like a curry leaf because I am the reason this guy is right here in front of the source. ഞാൻ മൂലമല്ലേ ഈ ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ശൗലിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇത് എന്നെ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കി കാണുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ? Now all of a sudden you telling me to leave and you got something to do. ആമേൻ. ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് ഓടണം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നല്ലോ. Brother and sister, there is a lesson to be learned. സഹോദരി, ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ചില മർമ്മങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുണ്ട്. God will appoint you and me for a season, for a time, and we only need to play our role. ആമേൻ. ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറു കാലഘട്ടത്തിലേക്കായിരിക്കാം, ചില സമയത്തിലേക്കായിരിക്കാം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. And when the role is over, when God asks us to move on, we cannot force ourselves into the situation. എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് മുമ്പോട്ട് ഓടുവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട കാര്യം. I mean, we might say like, I was so instrumental to bringing all this person to the saving grace and all these things, and he is here in this church because of me. Now in a critical situation, he doesn't want me. He didn't even ask me to pray. He didn't even ask me to come to his house. Nothing.
and all of a sudden we get so worked up. ആമേൻ. ഞാൻ മൂലമല്ല ഈ വ്യക്തി ഇവിടെ വന്നത്, ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചത്, രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചത്, രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. എന്നാലോ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്നോടൊന്ന് പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് പറയുന്നില്ലല്ലോ, എന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണല്ലോ ഉണ്ടായത്. We pastors get so much caught up in this thing. ഇങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകരായ പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. Oh, they were lost. How many days I went and worked and prayed for them, and they brought them into the church and he did everything, and all of a sudden he is left, he is leaving me, and what is all this thing, and get so worked up. ആയിരിക്കുന്ന സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ എത്രമാത്രം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പോയി കടന്നുപോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു, അവരെ നേടിയെടുത്തു. എന്നാലോ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർ മാറിപ്പോയല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത പല ശുശ്രൂഷകളുടെ മനസ്സിൽ വരത്തില്ലേ? It doesn't really matter. ഇതൊന്നും ഒരു കാര്യമായി വെക്കേണ്ട I കാര്യമില്ല. may be in your place for a month or a week or a few years or a season, and when my role is over and my time is over, somebody else, they need to move on. ആമേൻ. ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദിവസങ്ങളായിരിക്കാം, മാസങ്ങളായിരിക്കാം, ഒരു കാലത്തിലേക്കായിരിക്കാം, ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. That might be in your case too. നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും വരുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. It may be a role for you to play. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ The servant kept going. He didn't force himself to stay there. അവിടെ നിൽക്കുവാൻ നിർബന്ധത്തിനാകാതെ ഭൃത്യൻ അത് കേട്ട ഉടനെ മുമ്പോട്ട് ഓടി. Because God had something special to tell to Saul. എന്നാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ശൗലിനോട് ദൈവത്തിന് ചില അരുളപ്പാടുകൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. Amen. God, that is the way our God operates. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. I may be the pastor, but sometimes God has something very specific to tell you. I don't need to be there. ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷനായിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായി നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടാവും, അതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ തടസ്സപ്പെടുന്ന കാര്യമില്ല. Because there is something God has directly to you. അതാണ് ദൈവവും നിങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് That's നിയമിക്കുന്നത്. the type of discernment we need. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിജ്ഞാനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. When to be with somebody and when not to be with somebody, how to behave and how to talk, that is the greatest gift we need to receive from God. എപ്പോഴാണോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഓരോ ചേർന്ന് നടക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴാണോ മാറി നടക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴാണോ നിൽക്കേണ്ടത്, അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിജ്ഞാനമായിരിക്കണം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. Amen. So God, the servant moved on. അത് കേട്ട ഉടനെ ഭൃത്യൻ മുമ്പോട്ട് ഓടിപ്പോയി. And then Saul stood over there. ശൗൽ അവിടെ പ്രവാചകനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. And then there were a few things that I wanted to say, but let me quickly go. God said something to Saul. ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ശൗലിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. And before that one, he took the Samuel took chapter 10, the verse 1. He said he took the flask of oil and poured on Saul. 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നപ്പോൾ ശമൂവേൽ തൈലപത്രം എടുത്ത് അവന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചവന് തലയിൽ ഒഴിക്കുന്നു. Amen. Praise God. That is where he sent the servant and he asked him to stay. And that the anointing take place. ആമേൻ. അവിടെ ആയിരുന്ന ഭൃത്യനെ മുമ്പോട്ട് വിട്ടിട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന തൈലപാത്രം എടുത്ത് അവന്റെ തലയിലേക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. Sometimes we don't receive the anointing because we are not willing to eliminate the distraction that is with us. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന ചില ശല്യങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ അത് എടുത്തു കളയാത്തതോളം കാലം ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തെ ഒഴിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. Intentionally, purposefully, God asked you to send the servant out and stay in the presence of God, and that's where his anointing was coming. ആമേൻ. ചില സമയത്ത് ദൈവം പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ അടുത്തായിരിക്കുന്ന ചില ഭൃത്യനെ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ആയിരിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു അഭിഷേകത്തിന് തൈലമൊഴിക്കാൻ പോകുന്നു. I don't know what is the distraction in your life. എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന എന്ത് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. Something that you hold on that God wanted you to throw it away. നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണോ അത് It എങ്ങനെയായിരിക്കും. may not be a big thing to you, but in God's hand and God's eyes, if that is the very thing that you need to throw it away, you need to throw it away, you need to discard, you need to move away, because the anointing comes only after when you remove that distraction. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് വലിയ ശല്യമായി തോന്നത്തില്ല, എന്നാലോ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ശല്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുന്ന ആ ഡിസ്ട്രാക്ഷനെ എടുത്തു കളയുക തന്നെ വേണം. 3 days he was walking with Saul. 3 days
He is the one gave the money. He is the one gave the direction. He is the one with all that thing. But at that very point, God is saying, it is a distraction. I need to anoint you. You need to move that one. അവൻ 3 ദിവസം അവനെയും കൂടെ ഒപ്പം Somebody, നടന്ന God's Holy വ്യക്തി, Spirit 3 is ദിവസം speaking. അവന് വേണ്ടുന്ന ചൊല്ലും എല്ലാം കൊടുത്ത വ്യക്തി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു, നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തെടുത്ത് വേർതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഭൃത്യനെ നീ മാറ്റി. Amen. God's Holy Spirit is saying to somebody here. പരിശുദ്ധാത്മ വ്യക്തമായി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തിയോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്, You know the very thing that you question yourself. Should I have this or shouldn't I have this? Should I have this or should I do this one? The very question thing in your life, God asked you to remove, but you did not remove. എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമേ, ഇത് ദൈവത്തിന് അഭികാമ്യമാണോ, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതാണോ, അതോ മാറ്റണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യവുമായിട്ട് ദൈവത്തോട് തർക്കിച്ചു നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അഭിഷേകം വീഴുവാൻ തക്കത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. I don't know, God is very specifically saying some of you that God asked you to remove some of the friendship that has been distracting you and you don't want to do it. You are holding on it. That is absolutely obstructing the anointing upon you. ആമേൻ. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെ വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന് ഹിതമല്ലാത്ത ചില സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ, ചില ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുന്നു. അതെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരത്തുള്ളൂ. Amen. The flask of oil is with the Samuel, but if the servant is not moving forward, the oil flask is not coming out. ആമേൻ. ശമൂവേലിന്റെ കയ്യിൽ തൈലപാത്രം റെഡിയായിരിക്കുന്നു. എന്നാലോ ഈ ഭൃത്യൻ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ആ തൈലപാത്രം ശൗലിന്റെ മുകളിൽ വീഴത്തില്ല. Holy Spirit of God came multiple times with the anointing here. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ അഭിഷേകം അനവധി പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നതല്ലേ. Amen. For his gift of special anointing. ചില പ്രകൃതിയ കൃപാവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയുവാൻ But തക്കവണ്ണം. he went back with it because you were not willing to remove the distraction from your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ചിലത് എടുത്തു കളയാൻ നിങ്ങൾ വില്ലിംഗ് ആയിട്ടില്ല. I have no idea what I am saying here. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എനിക്ക് But അറിയത്തില്ല. this is the word of God. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ This is തിരുവചനമാണ്. the counsel of ഇത് God. ദൈവത്തിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങൾ Amen. പറയുന്നത്. Remove the distraction. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ശല്യങ്ങളും മാറട്ടെ. Amen. Then the anointing of God will come upon you. തടസ്സങ്ങൾ മാറുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകരുവാൻ പോകുന്നത്. Until then you can do whatever you want, but the oil will not come out. ഓ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ബുദ്ധിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാലോ ഇത് മാറാത്തിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ വീഴത്തില്ല. Amen. Let's move on very quickly. ഓ, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാം. After the anointing of Prophet Samuel said 3 things to Saul. ഈ അഭിഷേകം തന്റെ തലയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു. And I'm not going to go into the details. The number one, he said, has not the Lord anointed you as a ruler over his inheritance? യഹോവ തന്റെ അവകാശത്തിന് പ്രഭുവായി നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് 1-ാം വാക്യം വിളിച്ചു പറയുന്നു. Number one, who anointed Saul? ആരാണ് ഈ ശൗലിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? The Lord. അവനെ യഹോവ തന്നെയല്ലേ. ശമൂവേൽ അല്ല അഭിഷേകം ചെയ്തത്. അവൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ശമൂവേൽ പ്രവാചകനല്ല. Amen. The Lord, God, Samuel is only an instrument over there. ആമേൻ. ഇവിടെ ഒരു ഉപകരണമായി മാത്രമാണ് But the anointing came from God. എന്നാൽ അഭിഷേകം ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ടത്. Amen. We need to remember that one. അത് യഥാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. Amen. If Samuel was the only one to anoint, എന്നാൽ ശമൂവേൽ മാത്രമാണ് അവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ he will not, he probably will not ask the servant to go. അന്നേരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൃത്യനോട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറയത്തില്ലായിരുന്നു. Because Samuel can do it. എന്നാൽ ശമൂവേലിന് അങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റി ചെയ്യാമായിരുന്നു. Samuel moving according to the direction of God. ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗപ്രകാരമാണ് ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ ചലിക്കുന്നത്. Amen. He anointed him and the Lord anointed him. ആമേൻ. അവിടെ ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ ദൈവത്താൽ ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ അവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. Second thing, anointed to whom? ആരെയാണ് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത്? Amen. He anointed, but he anointed to be the ruler over God's inheritance. ദൈവത്തിന്റെ അവകാശത്തിനായിട്ടാണ് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. It's the people God's inheritance. ഓ, ആ ജനം, ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവത്തിന്റെ അവകാശമായി. The nation of Israel is God's inheritance. ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവത്തിന്റെ അവകാശമാണ്. This is a lesson that God is teaching Saul from the very beginning. ആദ്യം തന്നെ ശൗലിനെ ഒരു പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുക. I am going to anoint you to be the ruler or the king over the nation. ഈ ജാതികൾക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു പ്രഭു
പ്രഭുവാക്കാൻ പോവുകയാണ്. But you need to remember one thing, നീ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം. that they are mine. ഈ ജനം എന്റെ ജനമാണ്. Amen. They are my inheritance. ആമേൻ. അവർ എന്റെ They അവകാശമാണ്. don't belong to you. അവർ നിന്റേതല്ല. Amen. I am just asking you to rule over them, but they are mine. ആമേൻ. നീ അവരെ ഭരിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ജനം എന്റെ ജനമാണ്. So what does that mean? എന്താണ് ഇതിൽ കൂടി അർത്ഥമാക്കുന്നത്? From the very beginning, Amen, God is saying that you take instruction from me and lead my people. അഭിഷേകം ലഭിച്ചോട്ടെ, നീ എന്നിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ. Amen. It's the same thing. Bible says, Psalms 127, God's children are an inheritance or a heritage from മക്കളെ God. യഹോവ നൽകുന്ന ദാനമെന്ന സംഗീതം 127 വിളിച്ചു പറയുന്നല്ലോ. Because they are God's and we are in this as a fatherly role to do what God wants us to do. ദൈവം എന്താണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു പിതൃത്വത്തിന് മാതാപിതാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നെടുക്കുന്നു മാത്രം. Church belongs to God. ഈ സഭ ദൈവത്തിന്റേതാണ്. My role is to listen to God and to do what He asks me to do. ദൈവം എന്തു പറയുന്നു, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു, അത് മാത്രം ഓർത്ത്, അത് മാത്രം കേട്ട് നിങ്ങളെ നയിക്കുമെന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ And role. then He said these three things. 3 കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. Said when you leave from here, നീ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ you will go by the tomb of Rachel. നീ റാഹേലിന്റെ ആ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകും. Amen. By there you will see, that you will meet 2 people. നീ അവിടെ 2 പേരെ കാണുവാനിടയാകും. And they will come and tell you that your father's donkey is already found and they are worried about you. ആമേൻ. നിന്റെ അപ്പൻ കഴുതകളെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ നിന്റെ അപ്പൻ നിന്നെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നു. I want to give you a home. I wanted to explain so much about the Rachel's tomb, but I want to give you a homework. ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രം, പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഈ കല്ലറയെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. Why God intentionally taking Saul by the side of the Rachel's tomb? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റേച്ചലിന്റെ കല്ലറയ്ക്കലേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നത്? Because that matriarch is standing as a lesson for Israel. അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഒരു പാഠമായിട്ടാണ്. Everybody know about the tomb of Rachel. റാഹേലിന്റെ കല്ലറയെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാം. Because Rachel's tomb should not have been there on the wayside near Ephrath. It should have been in the Machpelah cave. മക്ബേലയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് കല്ലറ എന്തുകൊണ്ട് വഴിയരികിലായി പോയിരിക്കുന്നു? Oh, she did something that God did not allow her to go into the place that she's supposed to. ദൈവഹിതമല്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയോ റാഹേൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത്. Chapter 31, Genesis chapter 31 is very clearly saying. ഉൽപ്പത്തി 31 വരുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി അത് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. What Rachel did. എന്താണ് റാഹേൽ ചെയ്തത്? Amen. Then how cunningly she escaped and lied to everybody. വളരെ കണ്ണിയായിട്ട്, വളരെ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയോട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരോട് അവൾ കള്ളം പറഞ്ഞത്. On the wayside she was dead and she was buried by the wayside. അവിടെ ആ വഴിയരികിൽ അവളെ അടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവളുടെ ജീവിതം അവസാനിച്ചില്ലേ? Saying, Saul, remember, if you don't obey the God and if you don't live a life that is worthy of your calling, Rachel's tomb is a sign for you. ദൈവഹിതമല്ലാത്തത്, ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ കടന്നു പോകുവാണെങ്കിൽ നിന്നെ കാണിക്കുന്ന റേച്ചലിന്റെ കല്ലറയെ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ്. There is an anointing on you. You're going to be a ruler over my people. All of this thing you didn't deserve it. I'm going to give it to you. But don't forget, Rachel's tomb is a lesson for you. നിന്റെ മേലൊരു അഭിഷേകമുണ്ട്, നീ ജനത്തെ നയിക്കേണ്ടവനാണെന്നാലോ നിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന കല്ലറയെ കണ്ട് നീ ചിലതൊക്കെ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കണമെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു. And at that place they will tell you that the donkeys are found. അവിടെയാണ് തന്റെ കഴുതകളെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. What was the problem he had? He started off with his donkeys were lost. ആമേൻ. തന്റെ കഴുതകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിലേക്ക് അന്വേഷിക്കാനല്ലേ അവന്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. And when you go over there, God is telling you that God is able to give you the solution to your problem. അവിടെ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരത്തിന് ശക്തനാണ് യഹോവ എന്ന് അവിടെ കാണിക്കുന്നു. I mean, God is teaching him good lessons from the beginning. വളരെ നല്ല പാഠങ്ങളൊക്കെയാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. You searched 3 days, you did not find. 3 ദിവസം നീ നിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് നീ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. I mean, you knew about the territory, you went everywhere, you didn't find. നീ ആയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങൾ വളരെ സുപരിചിതമായിട്ട് നിനക്ക് കഴുതകളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. But my time came, I brought the donkeys back. എന്റെ സമയം ആഗതമായപ്പോൾ ഈ കഴുതകളെ അതിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞാൻ മടക്കി അയച്ചില്ലേ. You need to learn a lesson that in the future that you don't depend on your own schemes. You need to learn that
I am the solution for all your problems. ആമേൻ. നിങ്ങളുടേതായ ജീവിതത്തിലെ ഭാവിയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിന്റേതായ ബുദ്ധിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. The second confirmation, 3 verses 3 and 4. 3ഉം 4ഉം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ You go from there to the other place, the Oak of Tabor, where you will meet 3 people. ആമേൻ. ആമേൻ. താബോറിലെ കരുവേലത്തിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ 3 പേരെ അവിടെ നിങ്ങൾ കാണും. Amen. They're heading to Bethel. അവർ ബേഥേലിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. They're going to Bethel to worship the Lord. അവിടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമെന്നൊക്കെ ബേഥേലിലേക്ക് And കടന്നു they have പോകുന്നു. 3. One of them has 3 goats, the other one has 3 loaves, the other one has 1 jug of wine. ഒരുവന്റെ കയ്യിൽ 3 ആട്ടിൻകുട്ടിയും മറ്റൊരുവന്റെ കയ്യിൽ 3 അപ്പവും മറ്റൊരുവന്റെ കയ്യിൽ 1 തുരുത്തി വീഞ്ഞും ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. Amen. God knows exactly what they have when they go to worship. അവിടെ ആരാധിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ദൈവം. Amen. 3 goats, 3 loaves, and a jug of water. When you come to worship, God knows what you have in your hand. ആമേൻ. അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന 3 പേരുടെ കയ്യിൽ 3 ആട്ടിൻകുട്ടിയും 3 അപ്പവും അങ്ങനെ 1 തുരുത്തി വെച്ചോ നിങ്ങളും ആരാധിക്കണം. They were going to Bethel to worship. ആമേൻ. അവർ ബേഥേലിൽ ആരാധിക്കാൻ കടന്നു പോകുന്നു. 2 lessons from here. ആമേൻ. 3 പാഠങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. Saul, you need to know the nation is already in declination spiritually. ആമേൻ. അതപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്രായേൽ ജനമാണ് നിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന ശൗലിയെ നീ തിരിച്ചറിയണം. But in the midst of there are still people worshiping the Lord. അതപ്പതനത്തിന്റെ സഭയിലും അവിടെയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടമുണ്ട്. I mean, you need to know this soul. അത് യഥാർത്ഥമായി തിരിച്ചറിയണം ശൗലേ. The entire country is not completely forgotten me. ഇവിടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം മൊത്തവും അതപ്പതിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിനക്ക് കാണിക്കുകയാണ്. And the second thing is that when you go over there, they're going to ask and they're going to give you 2 loaves of bread. നിങ്ങളെ അവിടേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നീ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് അവരെ അപ്പകഷ്ണം തരുമേ. You might think very silly these things. ഇത് ഒരു ലളിതമായ ഞാനും നിങ്ങൾക്കും തോന്നുമായിരിക്കാം. But God is teaching Saul a lesson. ശൗലിന് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു പാഠം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുക. You know what? Even for your need, I can make them to give you 2 loaves of bread to eat, and that's my provision for നിന്റെ you. ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്ന അപ്പകഷ്ണത്തെ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുവാൻ കഴിയുന്ന ശക്തനായ ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു. Amen. God is able to do not only for the solution, but your needs. He know, and He will make from the 3 loaves of bread, they will give you 2 for you. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്ന ദൈവം മാത്രമല്ല, നിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അപ്പകഷ്ണത്തെ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുവാൻ ശക്തനായ 1 for Saul and 1 for the servant. ഒന്ന് ശൗലിനും ഒന്ന് തന്റെ ഭൃത്യനുമായിരിക്കുന്നു. Amen. For their need. അവരുടെ അപ്പഴത്തെ ആവശ്യമാണ് കഴിയേണ്ടത്. My brothers and sisters, what kind of a God we are serving? നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം എത്രമാത്രമുള്ള ശക്തനായ ദൈവമാണ്. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And then let me quickly go for that one. തന്നെ മുമ്പോട്ടോടട്ടെ. Then said the third thing. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. Here said, let me read the scripture. 5ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ It said, then you will go further from there and you will come to the tree of Tabor, and 3 men you will visit, and then verse 4 they will give you, and then let's start from 5. The third sign. ആമേൻ. 5ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. Sorry, I'm rushing so quick. That's why I'm kind of losing some of the touch. The 5, skipping many things of 5. After that, you will come to the hill of the garrison where the Philistine army is there. അവൻ നീ അതിനുശേഷം നീ ഫെലിസ്ത്യരുടെ പട്ടാളമുള്ള ദൈവഗിരിക്ക് അടുത്തെത്തും. And there you will meet a group of prophets. അവിടെ ഒരു പ്രവാചക ഗണത്തെ നീ കാണും. And what do they have in their hands? അവരുടെ കൈകളിൽ എന്താണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്? And they have a harp, they have tambourine, they have flute, and they have a lyre. അവരുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ വീണ, തപ്പ്, കുഴൽ, കിന്നരം എന്നിവയോടുകൂടിയാണ് അവരെ കാണുന്നത്. Are we really just watching this? And I'm thinking, God really know even the prophets what they have in their hand. ആമേൻ. ഒരു പ്രവാചകഗണത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. There is not just a prophetic prophecies like that we are talking about today. These are the worship team they are prophesying to. That's the team coming from the word. They are coming for the worship. ആമേൻ. അവരെ പ്രവചിക്കുന്നവർ ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രവചനത്തെ പോലെയല്ല, അവർ പ്രവചിക്കുകയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗണത്തെയാണ് അവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത്. And what they have in their hand. അവരുടെ കൈകളിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്?
Young people, when you have a guitar in your hand, he knows. ഓ ഗിത്താർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതും ദൈവം തിരിച്ചറിയുന്നു. When you bring something to the worship for the glory of God, he knows what you bring. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ നിങ്ങൾ എന്ത് കൈകളിൽ എടുക്കുന്നു അത് ദൈവം യഥാർത്ഥമായി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. Praise God, that's the type of God we serve. ആ ദൈവത്തെയാണ് ദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത്. And then they said, you know what, when you see them, you will go over there, and it is a very key verse over there, said, the verse 6, the Spirit of Lord will come upon you mightily. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോട് അവന്റെ മേൽ വീഴുന്നു. 6-ാം വാക്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നു. And then it says, you will be another man. അവൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി ഇന്ന് വായിക്കുന്നു. Here I want to conclude my message. I don't have the time to go forward. സമയത്തിന്റെ ചുരുക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ദൂത് ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. 3 things that he is telling Saul. ശൗലിനോട് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ശമൂവേൽ പ്രവാചകനാൽ പറയപ്പെടുന്നത്. Number 1, your problem was that you lost a bunch of donkeys. God took care of that. നിന്റെ പ്രശ്നം, നിന്റെ കഴുതകളെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ പ്രശ്നത്തിന് ഇവിടെ പരിഹാരമായിരിക്കുന്നു. Number 2, you wanted to eat something on the way, so I'm going to ask somebody to give you 2 loaves of bread. വഴിയിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Number 3, you are already worrying about how am I going to be the ruler of the king? I don't have the gift, I don't have the power, I don't have the skill for that. എനിക്ക് ശക്തിയില്ലല്ലോ, എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടുന്ന വഴി ഞാൻ കണ്ടുവന്നു. At that point, I'm going to give you the Holy Spirit, God, and the power. അവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ പകരാൻ പോകുന്നത്. I am not going to ask you to do something and leave you by yourself. എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നീ നിന്റേതായ രീതിയിൽ കടന്നു പോകും പറയുന്ന ദൈവമല്ല ഞാൻ. If God called you to do something task, he will equip you also. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ സജ്ജീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തനായ ദൈവം. He will give you the power. അവനെ അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ശക്തി നൽകുന്നത്. And he said that you will be a changed person at that time. അവിടെ ആ ഭാഗം തൊട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. Saul came from his house as a kid who doesn't have much of a grasp about anything. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയാത്ത ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ സ്വഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച ശൗല്. Amen. But now he is going to be a changed man. ഇവിടം തൊട്ട് ശൗൽ ഒന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു മാർപ്പെട്ട. He knows how to rule the people. എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ജനത്തെ നയിക്കാൻ അറിയണം. Not because of his ability. അവന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല. Because God is going to give him something. ആമേൻ. ദൈവത്താൽ അവന് സ്മരണമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ചിലതുണ്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ. That's why 2 Corinthians chapter 2 verses 16 Apostle Paul says like this. 2 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 2:16 ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. In Malayalam it might be 17, it says who is adequately qualified and sufficient for all these things. ഇതിനൊക്കെ സജ്ജമാക്കുന്നത് ആരുണ്ട് ഇത്രമാത്രം സജ്ജമായിരിക്കുന്നത്? പൗലോസ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന് പ്രാപ്തനാരാണ്? I mean, who is adequately qualified? ഇതിന് പ്രാപ്തനായിട്ടൊക്കെ ആരുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. I mean, chapter 2 Corinthians 3:5. Let me quickly read that one. 2 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3:5 വരുമ്പോൾ the answer to that question. ആമേൻ. അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. Not that we are sufficiently qualified in ourselves to claim anything as coming from us. ആമേൻ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് തന്നെ വരുമ്പോൾ സ്വയമായി വല്ലതും സങ്കൽപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തർ എന്നല്ല. But our sufficiency and qualification is from God. ഞങ്ങളുടെ പ്രാപ്തി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേ. Never forget this scripture. ആമേൻ. ഈ വചനം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. God called you to be a witness. The sufficiency come from God. ആമേൻ. ഒരു സാക്ഷ്യത്തിനായി നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്. God called you to preach, the sufficiency coming from God. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിളിച്ചു പറയുവാനുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്താലാണ് നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകുന്നത്. God called you to intercessory prayer, the sufficiency coming from God. ഇതിൽ നിന്ന് കരയുവാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ അതിനായി പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്. We cannot do anything on our own. നമ്മുടെ കഴിവിൽ ഒന്നും ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. That's the lesson God was teaching Saul. അതാണ് ഈ ശൗലിനെ അത് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. 3 incidents he is going to face. God was giving him the message. ദൈവം 3 സംഭവങ്ങൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് ദൂത് വ്യക്തമായി അവനോട് വിളിച്ചു പറയുക. He was saying, Saul, from now onwards you don't depend on your skill. ഈ സമയം തൊട്ട് നിന്റെ കഴിവിൽ ശൗലേ നീ ആശ്രയിക്കരുത്. When you go over there, the Spirit of God will come, you will be a changed man. നീ പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നിൽ വന്നിട്ട് നീ ഒരു മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. That's the change God is looking at. അതാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ചിലരിൽ കൂടി ദൈവം നോക്കുന്നത്. That's the change you will change other people. ആ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ്, ആ ഒരു മാറ്റമാണ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ If God doesn't change
change us, we cannot change anybody else. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. The first thing God does in the transformation is God change our character. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ആദ്യമായി ദൈവം മാറ്റിയെടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം. Amen. The same thing that has been, controlling us, God is going to throw away that one. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാൻ പോവുകയാണ്. Amen. Some of you that is in the process time now. ഒരു പ്രക്രിയയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ചില വ്യക്തികളാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. Amen. You have been traveling sometime. This morning God I want to tell you that you are in the processing time. നിങ്ങൾ ആ പ്രോസസ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതാണ് ദൈവം വ്യക്തമായി. God is changing some of your character completely. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചില സ്വഭാവങ്ങളെ ദൈവം വ്യക്തമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. It was not that Saul was a bad man. ശൗൽ ഒരു വളരെ ബാഡ് മാൻ ആയിരുന്നില്ല. Amen. God chose him. അവനെ ദൈവം യഥാർത്ഥമായി തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ലേ. God is directing him. അവനെ ദൈവം യഥാർത്ഥമായി നയിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയല്ലേ. God brought him to Samuel. ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ അടുത്തിലേക്ക് ശൗലിനെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം. And God anointed him. ശൗലിനെ ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. But until now something did not happen. ഇതുവരെ ഒന്നും ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭവിച്ചിട്ടില്ല. God said when you take the next step, എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു പടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ I'm going to change your character. ഞാൻ നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. The character afterwards the anointing. അഭിഷേകത്തിന് ശേഷമാണ് ആ സ്വഭാവം വരുന്നത്. Oh, you will be a changed person. നീ ഒരു മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി മാറ്റപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. Remarkable changer. അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി മാറപ്പെടും. People going to visibly see the change in you, നിന്റെ brother. ചുറ്റുമായിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ നിന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പോവുകയാണ്. Sister, God is going to see the change in you. സഹോദരി, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Amen. You are not going to be doing what you will be doing until ഇതുവരെ now. ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. Your primary profession, your primary thing that you have been doing is going to change these days. ഈ നാളുകളിൽ ഇത്രത്തോളം നിങ്ങൾ എന്താണോ ഏത് പ്രാധാന്യമത്തോടെ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോവുകയാ. God is changing you. ആമേൻ. നിങ്ങളെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഇന്നു തൊട്ട് നിങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോവുകയാ. And God will put something in your heart. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചിലതൊക്കെ വീഴാൻ പോവുകയാ. The next verse of scripture over there says, അതാണ് ഈ തിരുവചനത്തിൽ കൂടി ഇത് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. Amen. Samuel told Saul like this. ഇങ്ങനെ ശൗലിനോട് ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു. After that when you go forward, ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ നീ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ, amen, you whatever God's spirit gives in you, do according to the situation demand. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് എന്ത് പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നീ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. That is where some of you are now. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The change of character, and God will inspire you to new direction, to do things. Don't question that one. Step into that areas. God is with you. God is anointing you. God is equipping you. God is directing you. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച ഒരു ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് ഓടുവാനാ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് നയിക്കുവാനൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. God is a faithful God. വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത്. He did not bring you over here this morning to just simply hear a sermon to go. ദൈവത്തെ ഒന്ന് വെറുതെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിച്ച് കണ്ടു മടങ്ങി പോകാൻ ഒരു അവസരമല്ല. This is a life changing message God is speaking to you. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ദൂത ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ദൂത. Your God is sufficient for you. നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. He is going to give you the skills needed. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കഴിവുകളിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ നയിച്ചെടുക്കാൻ നയിക്കുകയാണ്. Amen. He is going to give you the power you need. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ശക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തരുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ്. Let me say one more thing. ഒരു കാര്യം കൂടെ വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയട്ടെ. God knows what are all the challenging situations Saul is going to face. ശൗൽ എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന് അറിയാം. And that's why he gave the ultimate power to him. അതുകൊണ്ടാണ് ഉയരത്തിലെ അത്ഭുതമായ അഭിഷേകത്തെ ശക്തി അവന്റെ മേൽ പകർന്നു കൊടുത്തത്. That's what you are receiving this morning. അതാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. God's Holy Spirit anointing upon you this morning to make you do things that which was impossible in your view. ചില അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ശക്തി ഉയരത്തിലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിലേക്ക് പകരുവാൻ പോവുകയാണ്.